ओम श्री साईराम। कलिजुग अवतार शिवशक्ति स्वरूप आपाद मस्तक प्रेममूर्ति परमेश्वर परम ब्रह्म भगवान श्री सत्य साई बाबा पादपद्मरे मोर सहस्र कोटि भक्तिपूत विनम्र प्रणति। प्रभुंकर दिव्य संकल्परू श्री सत्य साई सेवा संगठन ओडिशार प्रचेष्टारे प्रारंभ होइथिबा भगवानंक सहयात्रा प्रशांति एक्सप्रेस आउ एक दिव्य अध्याय को आपणको स्वागत करुछि मु एलिश। चलित वर्ष को श्री सत्य साई सेवा संगठन ओडिशा द्वारा बाल विकास वर्ष भावरे पालन करा जाउछि। प्रशांति एक्सप्रेस विभिन्न अध्याय रे आमे अनेक बाल विकास गुरु मानंक ठारू तांकर भगवानंक सह यात्रा किपरि रहिथिला से संपर्क रे श्रवण करि आसिछन्ति। आज मध्य आम सह जणे एपरि श्री सत्य साई बाल विकास गुरु उपस्थित अछन्ति जे ओडिशार बाल विकास यात्रा को प्रारंभरू एबे पर्यंत देखि आसिछन्ति। 1972 मसीह जेतेबेले बाल विकास प्रभाव सेते मात्रा ओडिशा रे नथिला, बाल विकास कोनोसी पाठ्य खसड़ा नथिला, ताको किपरि पढ़ा जाई परिबो सेथि निमंते कोनोसी गाइड बुक नथिला। सेथिरे मध्य सेमाने शिखी किपरि अनेक पिलामानंकु मनीष करि परिछन्ति सेही संपर्क रे आजिर अध्याय रे आमे तांकठ सुनिबा। मोर परम सौभाग्य जे से मध्य मोर बाल विकास गुरु से हेउछन्ति सम्माननीय माउसी श्रीमती प्रभात दास। माउसी तांकर पाठपढ़ा जीवन रे जणे अति मेधावी छात्री थिले। से तांकर पाठपढ़ा सरी सारिबा परे कटक स्थित रेभेन्सा विश्वविद्यालय रे उद्भिद विज्ञान अध्यापिका रूपे योगदान देथिले एवं तत्परे तांकर स्थानांतर होइथिला भुवनेश्वर स्थित बीजेबी कॉलेज को, जेउठारे पढ़ुथिबा समय रे से भगवान को संस्पर्श रे आसीथिले एवं भगवान श्री सत्य साई बाबा तांको जीवन को प्रवेश करी तांको जीवन को आलोकित करिथिले। निजर वृत्तिगत जीवन मध्य रे से भुवनेश्वर स्थित श्री सत्य साई महिला महाविद्यालय रे अध्यक्ष रूपे कार्य करिबार सौभाग्य मध्य लाभ करिछन्ति। अविभक्त बालेश्वर जिल्लार जिला शिक्षा संयोजिका रूपे एवं बहु वर्ष धरी श्री सत्य साई सेवा संगठन ओडिशार राज्य शिक्षा संयोजिका भावरे से भगवानंकर अनेक कृपा लाभ करिछन्ति। 2001 मसीह से स्टेट सिलेक्शन बोर्ड सभापति भावरे अवसर ग्रहण करि सारिबा परे अनेक संगठनर कार्यक्रम जेपरि नारायण सेवा, प्रशांति सेवा, बाल विकास हो बा अन्य समस्त कार्यक्रम रे निजको योगदान दे आसिछन्ति। तेणु आओ काल विलंब न करी माउसींक मुखरो श्रवण करिबा साईंक सह तांकर यात्रा संपर्क रे। साईराम माउसी। साईराम माउसी। प्रशांति एक्सप्रेस रो आजिर अध्याय को आपणको मोर सभक्ति साईराम ज्ञापन करी स्वागत करुछि। धन्यवाद। सी कार्यक्रम को आगक नेबा पूर्व प्रथमे भगवान को आवाहन करिबा एवं तत्परे आमर वार्तालाप को प्रारंभ करिबा। ओ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। से प्रभुंक पादपद्मरे प्रार्थना कि आजिर वार्तालाप को से आम माध्यम रे स्वयं परिचालित करंतु। गुरुमा प्रथमे जानिया को चाहिए आपण केमती अछंती? मोर तो बयस हो गलानी तथापि मत ये कार्यक्रम को डका होगा मुझे बहुत खुशी अच्छी जे मोर जन छात्री मो विषय सब कही सारे तेणु मत भल लगुच।
ଗୁରୁମା ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ କି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆସ୍ଥା ରହିଆସିଛି। ତ ଆମେ ଆମର ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ସେଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କିପରି ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିପରି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, କଟକରେ ଥିଲି ତ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ଦିନେ ଭୋର ଭୋର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋତେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ରାସ୍ତାରେ କିଏ କିଏ ଗାଇକିରି ଯିବାର ସୁବିଧା। ତେଣୁ ସେଇଟା କ'ଣ, ଏମିତି କିଏ ଗାଉଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି। କେତେଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ସତ୍ୟସାଇ ସଂଗଠନର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭଜନ ଗାଇ ଗାଇକି ଭୋର ଭୋର ଯାଆନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଏ ବାଟେ ଯିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣକ ଘରେ ବାବା ବହୁତ ବିଭୂତି କରିଛନ୍ତି, ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲଗୋପାଳ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ବାଲଗୋପାଳ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କରି ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଘରଟା ସାରା ବିଭୂତି ହେଇଯାଇଛି, ଛାତ ସହିତ ଝରକା ତଳେ ପାଦ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ବାବାଙ୍କ ପାଦ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ବିଭୂତି ପାଦ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଦେଖିଲାଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲୁନି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏପରି ମିରାକଲ୍। ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖିକିରି ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିବି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହିପତ୍ର ଟିକେ ଟିକେ ଯେଉଁଠୁ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ କାଢ଼ିଲି, ପଢ଼ିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ଗଲି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବିଜେପି କଲେଜରୁ ଦଳେ ପିଲା ଗଲେ ଷ୍ଟଡି ଟୁର୍ରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ସେ ସେଇଠି ଅଧ୍ୟାପକ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଚାଲ, ଆମେ ତ ସବୁ ଯିବୁ ମାଡ୍ରାସ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିବୁ। ଯେତେବେଳେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବା ସେଇଠୁ ଆମେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯିବା, ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଦର୍ଶନ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ମୋ ପିଲା ସାନ ସାନ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ଆସିଲି। ଯିବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲି, ଆଉ ଟିକେଟ୍ ବି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଲୁ, ବସିବୁ। ଷ୍ଟେସନ ହେଇନଥାଏ, ଟିକେ ଆଗରୁ ଛକ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଗୋଟେ ଖାଲ ଥିଲା କି କ'ଣ ଥିଲା, ରିକ୍ସାଟା ପୁରା ଆମକୁ ଗୋଡ଼େଇ ପକାଇଲା। ଆମେ 3 ମାଆ ଛୁଆ ଯାକ ସମସ୍ତେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲୁ। ପିଲାଙ୍କର କିଛି ହେଇନଥିଲା, ଭଗବାନ ଯାହା କରିଥିଲେ ପିଲାଙ୍କର କିଛି ହେଇନି। ମୋରି ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର ଯାହା ଯେମିତି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଉଠିକିରି ବସିଲି, ଆସିଲି ଷ୍ଟେସନରେ। ମଉସା ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ, ମୁଁ ଇଏ କଲି, ଟିକେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଇକିରି ତାପରେ ବାହାରିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ମୋସନ୍ ସିକନେସ୍, ମୁଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବିନି ବୋଲି ମନା କଲି। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରୁନଥାଏ। ତେଣୁ ଟ୍ରେନରେ ସେମିତି ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ଖାଲି ଆସିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲୁ, ପିଲାମାନେ ଗଲେ ଆଗ ମାଡ୍ରାସ, ତାପରେ ଗଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋର। ବାଙ୍ଗାଲୋର ହେଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଦଶହରା ଛୁଟି ଥାଏ। ସେତିକିବେଳେ ନବମୀ ଦିନ ଆମେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି, ନା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁକା ବାହାରିଲୁ ବସ୍ରେ। ବସ୍ରେ ଯିବୁ ତ ଗଲୁ ଭାରି, ଯାଇକି ଶୋଇବୁ କେଉଁଠି, ରହିବୁ କେଉଁଠି, କିଛି ଠିକଣା ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସେଡ଼୍ ନଥାଏ, କିଛି କିଛି ସେଡ଼୍ ଥାଏ। ଗଣେଶ ସେଡ଼୍ ଗୋଟେ ଥାଏ। ସେଇ ଗଣେଶ, ଏବେ ଯେଉଁଠି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗଣେଶ ସେଟ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାଟା ଖୋଲା ଥାଏ। ସେଇ ଖୋଲା ଜାଗାଟାରେ ଚାଦରଟେ ବିଛେଇ ଦେଇକିରି ଆମେ ଶୋଇଲୁ। ମୁଁ ଭୋର ଉଠିକିରି ତାପରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲି। କେବଳ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମଗ୍ ପାଣି ଆଣିଲେ ସେ ସେଡ଼୍ରୁ ଆଣିକି ମଉସା ମୋତେ ଦେଲେ, କହିଲେ ଆ ଦେହରେ ପୋଛି ପଡ଼, ଆଉ ଦାନ୍ତ ବି ଘଷି ଦିଅ, ତାପରେ ଯିବ ଭିତରକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ତ କରିଦେଲି। ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ମୁଁ ଗଲି ଅଡ଼ିଟୋରିୟମକୁ। ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅଡ଼ିଟୋରିୟମ୍ ଭିତରେ ଯାଇକରି ବସିଲି। ତାପରେ ବାବାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥାଏ, ସେଦିନ ତ ଦଶହରା, ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥାଏ। ଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ ହେଲା କି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେତେ ସମୟ ଗଲା ପରେ, ସକାଳୁ ଅନେକ ସମୟ ବସି ସାରିଲିଣି। ତାପରେ ଶିରିଡ଼ି ସାଇଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସି ରଖା ହେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ
ବାବା ଅଭିଷେକ କଲେ। ଆଗ ଜଳ ଅଭିଷେକ କଲେ, ତାପରେ ବିଭୂତି ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ଦିହରେ ଗୋଟେ କଳସ, ବଡ଼ କଳସ, ତା ଦିହରେ ହାତ ବୁଲେଇଲେ। ହାତ ବୁଲେଇଲେ, ଏତେ ହାତ ବୁଲେଇବା ଭିତରେ ଏତେ ଯେ ବିଭୂତି ଖସିଲା, ଗୋଟେ ହାତ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ବୁଲାଉଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଭୂତି ଖସିକିରି ଗଦା ହେଇଗଲା ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ। ତାପରେ ବାବା ଲୁଗାପଟା ତାଙ୍କ ଝାଡ଼ି ଭିଡ଼ିକିରି ଯଜ୍ଞ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଯଜ୍ଞ ପାଖରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରତ୍ନ କ'ଣ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତାପରେ ଲୁଗା ବି ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ହାତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ ହାତ ବୁଲଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚକଚକ ହେଇକି ସବୁ ପଡ଼ୁଥାଏ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ। ତେଣୁ ସେସବୁ କ'ଣ ଅଲଗା ଆଉ ଚିନ୍ତା ମୁଁ କରିପାରିଲିନି କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲିକା। ତାପରେ ସେତକ ସବୁ ଅଭିଷେକ ସବୁ ସରିଲା ପରେ, ଯଜ୍ଞରେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ରହିଗଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ପାଣି ସବୁ ଥିଲା ସେଠି, ବାବାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ପାଣି, ତାକୁ କସ୍ତୁରୀ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଡିଭୋଟି ସିଏ ଧରିଲେ। ତାପରେ ବାବା ତାଙ୍କର ଛିଞ୍ଚି ଛିଞ୍ଚିକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଲିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଲିଲେ ଶାନ୍ତି ଉଦକ, ତେଣୁ ମୋ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଣି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ବାବା ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେୟାର ହଲ୍ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ରହୁଥାନ୍ତି, ସେ ସେଇଠିକି ଫେରିଗଲେ। ଆମେ ଉପରର ଦେଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲେ ବାହାରି, ସେ ପେଣ୍ଡାଲ ଦେହରୁ ବାହାରିକିରି ପଳେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଗଲେ, ତା ଆଉ ତ ସକାଳ ବେଳା କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନଥିଲା। ମୋତେ ସେଥିରୁ ମଉସା ଠାରିକିରି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଚାଲି ଆସ। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁତକ ଘଟଣା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିଲା, ସବୁ ଆମେ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଆସିକିରି ବୁଲାବୁଲି କରିକିରି ଫେରି ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ଆସିଲା ପରେ ତା ଆଗରୁ ମଉସା ଯାଇଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ହରିହର ଦାସ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ଚେଷ୍ଟର, ସିଏ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଦର୍ଶନ କରିକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ମା ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେବା ଦଳ ମାନେ ଉଠେଇଦେଲେ, ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ବସିବେ କ'ଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବାବା ଆସିଲେ। ବାବା ଆସିକିରି ସେତେବେଳ କଥା, ବାବା ଆସିକିରି ପୁଣି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ତାଙ୍କ ଯେଉଁଠି ବସେଇବା କଥା ବସେଇଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆଉ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଦେଢ଼ଶୁର ତ ସେତେବେଳେ କଟକରେ ଡିପି ଥାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସିଗାରେଟ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ସେତକ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ନହେଲେ ତ ହେଇପାରିବନି। ଆମ ସଂଗଠନ 3C, ସିନେମା, ସିଗାରେଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଏ ତିନିଟାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ ନା। ଯିଏ ସଂଗଠନର ମେମ୍ବର ହେବ, ସିନେମା, ସିଗାରେଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏତକ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ସେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ମଉସା ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲୁ, ଆମିଷ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସିଲି, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଯିବାର ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତାରେ, ଆମେ ତ କୌଣସି ପର୍ବଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆଇଁଷ ଖାଉନା। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମ ଜୀବନଟା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଆଉ ଆଇଁଷ ଖାଇଲୁନି, ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ତାପରେ ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲା, ଆଉ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲା ସେଠୁ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରମାଦେବୀ କଲେଜକୁ। ମୁଁ ରମାଦେବୀ କଲେଜ ମୋର ହେଇଥିଲା ବିଜେପି କଲେଜ। ମୋର ବିଜେପି କଲେଜକୁ ମଉସାଙ୍କର ହେଲା ରମାଦେବୀ କଲେଜ। ତେଣୁ ଆମେ ଆସି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲୁ। ସେଇ ରୂପାলী ଛକ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ବି ମୋତେ ମିଳିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ସେଇ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିଲି। ରହିସାରିଲା ପରେ ତ ଛୋଟିଆ ଜାଗା, ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଭଜନ ଦିନ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲୁ ଘରେ କରିବା ବୋଲି। ଯିଏ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିଲେ ସେସବୁ ଆସିଲେ। ସେ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗୀତା ବୋଲି ଦୋଳ ଭାଇଙ୍କର ଝିଅ 2 ଜଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲୁ। ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆସିଲେ, ଭଜନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭଜନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲା। ଆମେ ଯାହା ପୁରୀ ତରକାରୀ କେତେ ଜଣ ପାଇଁକା କରିଥିଲୁ, 15-20 ଜଣ ପାଇଁକା କରିଥିଲୁ, ଭାବିଲୁ ବୋଧେ ଅଣ୍ଟିବନି। ତାପରେ ମଉସା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମୁଁ ବି କହିଲି କେମିତି ଭଗବାନମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ପ୍ରସାଦ ଦେଇକି ବିଦାୟ କରିବୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ମିରାକଲ୍ ଜାଣିପାରିଲି। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ଆଉ ଗଲେ ଖୁସି ହେଇକରି। ଆଉ ତାପରେ ସେଠି କିଛି ଦିନ ରହିସାରିଲା ପରେ ମୋର ମଧ୍ୟ
ସତ୍ୟସାଇ କଲେଜ ଓମେନ୍ ସତ୍ୟସାଇ କଲେଜ ଫର୍ ଓମେନ୍ ଏଇ କଲେଜକୁ ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିକି ନେଇ ଆସିଲେ ଆମର ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଗନ୍ତାତ ଭାଇ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ କହିକିରି ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିକି ନେଇଗଲେ ଏଇ ସତ୍ୟସାଇ କଲେଜ ଫର୍ ଓମେନ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହିସାବରେ। ମୁଁ ଗଲି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ହେଇକିରି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ହେଲା ପରେ କ'ଣ କାମ କରିବି? ସେଠୁ ମୋର ପାଠପଢ଼ା କାମ ନୁହେଁ ବେଶୀ, ଜମାରୁ ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଲି ଯାହା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ କଥା କେତେବେଳେ କେମିତି ଟକ୍ ଦେବାକୁ ଯାଏ, କ୍ଲାସ୍ ନିଏ। ସେଠି ସେଇ କଲେଜରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ପିଲାମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ସକାଳୁ ସୁପ୍ରଭାତମ୍ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଉଠିକିରି। ତାପରେ ଏ ଯାହା କାମ ସାରିକି ମର୍ଣ୍ଣିଂ କଲେଜ ହେଇଯାଏ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରେୟାର ହଲ୍ରେ ଆସି ବସନ୍ତି, ଗାଆନ୍ତି, ଭଜନ ଗାଆନ୍ତି, ତାପରେ ଯେ ଯାହା କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିଏ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଦେଖି ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏମାନଙ୍କର ସେବା କାମ କିଛି ନାହିଁ। ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସଂଗଠନ ଆମର, ସେବା କାମଟା ରହିବା କଥା ଏମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି କି ସେବା କରିବେ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଦେଖିଲି ଯେ ଏମାନେ ସେବା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଦିନ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ସମୟଟା ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍କୁ ସେମାନେ ଓଳାଓଳି କରନ୍ତି, ସଫେଇ କରନ୍ତି, ବାରଣ୍ଡା ସଫା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେବା କାମ କେମିତି କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଥାଏ ନା, ବର୍ଷକୁ ପରୀକ୍ଷା ବି ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କର ଆମର ଯେମିତି ବାଳ ବିକାଶରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଏବେ ବି ତ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ବି ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇ ସେବା କାମ କରିବାଟା ଶିଖିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଆମର ସମିତିରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମିତିରେ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରାଯାଏ। ସେମାନେ ଯିବେ କେମିତି, ଆସିବେ କେମିତି, ଆମର ସେ କଲେଜ ପାଇଁକା ବସ୍ ଥାଏ। ସେ ବସ୍ରେ ସେମାନେ ବସିକି ଯିବେ, ଠିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସରିଲେ ସେମାନେ ଫେରିବେ, ପୁଣି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବେ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇଥାଉ। ଆଉ ଅଲଗା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଆଣିବା ଫେର ଛାଡ଼ିବାଟା ମୁସ୍କିଲ। ତ ଆମେ ସେଇଠି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂଗଠନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଆସିଲା। ଏମିତି ସବୁ ହେଇକରି ଚାଲିଲା। କିଛି ଦିନ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 2.5 ବର୍ଷ ରହିଲି ସେଠି। 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ପାରିଲି ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଡାକେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ବକ୍ତୃତା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପିକର ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ହଲ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ଶୁଣିବା କରେ। ସେମାନେ ସବୁ କହନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଯେଉଁ ମା' ବାବା ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ସବୁ ମାଆମାନେ ଯେମିତି ଭଲକରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗଢ଼ି ପାରିବେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଖାଲି ନୁହେଁ ଆଉ ଅଲଗା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଟକ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ପିକର ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଓ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଅଲଗା ସ୍ପିକର ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଆସି କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସ୍ପିକର ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ସେଠି କ୍ଲାସ୍ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ପଶିଲା ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଭଲକରି ଜାଣିଲେ। ଯାହା କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ା ହୁଏ ତା ଛାଡ଼ି ଅଲଗା ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଗଲା ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ରମାଦେବୀ କଲେଜ। ପୁଣି ରମାଦେବୀ କଲେଜ ଆସିଲେ ରହିଲି। ଆସିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ 95 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ତାପରେ ମୋର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଲା। ମୁଁ ରିଡ଼ର ଥିଲି ତ ଆଗରୁ। ତାପରେ ମୋର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଲା ପ୍ରଫେସର ପୋଷ୍ଟକୁ। ସେଠି କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର କେବଳ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ହେଇପାରିବେ, ରହିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ରହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲି। କାଳେ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଅଲଗା କଲେଜକୁ ପଠାଇଦେବେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କରିକିରି। ରହିଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ କଲି ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ କେମିତି ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରକ୍ଷା କର, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବି। ତେଣୁ ମୋତେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ମେମ୍ବର କରିକିରି ଅଣାହେଲା। ମୁଁ ସେଇଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆଗ ମେମ୍ବର ହେଇ ରହିଲି। ତାପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ହେଲି। ତାପରେ ତ ରିଟାୟାର ହେଲା। ଆଉ 2001 ବେଳକୁ ମୋର ରିଟାୟାର ହେଲା। ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ସଂଗଠନ ସହିତ ସବୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଗୁରୁମା, ରମାଦେବୀ କଲେଜରେ ଆପଣ ପଢ଼ଉଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା? ପୁରୀ କଲେଜକୁ, ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କଲେଜ, ସେଠିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲା ମୋର ଚାକିରି ଅନୁସାରେ। ଆମେ ପୁରୀ ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ,
ରହିଲୁ ଯେଉଁ ଘରଟା ରହିଲୁ ସେଇଟା ବଡ଼ ଘରଟାଏ, ମାନେ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ତା ଦାଣ୍ଡପଟେ ବି ଟିକେ ଜାଗା ଥାଏ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହଲ୍ଟେ ଥାଏ। ତେଣୁ ମୋତେ ଚିନ୍ତାରେ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନେଇକରି କ୍ଲାସ୍ କରିବି, ଆଉ ସେଇଟା ବାଳ ବିକାଶ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତ ବାଳ ବିକାଶ ନଥିଲା, ମୁଁ ସବୁ ପାଖ ଆଖରୁ ସବୁ ଡାକିକିରି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ବାବା ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପୁରାଣ ଦେହରୁ ଯାହା କିଛି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ବାଛିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶିଖେଇବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଧ୍ରୁବ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ବଡ଼ ମଣିଷଙ୍କ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ସବୁଦିନ ଏକାଠି କ'ଣ ପଢ଼ି ହେବ କି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ବସେଇଲି। ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଆସୁଥିଲେ, 30-35 ଖଣ୍ଡେ ଆସୁଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ବାଳ ବିକାଶଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲା। ବାଳ ବିକାଶଟାକୁ ମୁଁ ତ ନେଉଥିଲି। ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମର ନାରାୟଣ ସଭା ହୁଏ। ନାରାୟଣ ସଭା ପାଇଁକା ସବୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିକିରି ଯାହା ଯେମିତି ଆମର ଦାଣ୍ଡପଟେ ରନ୍ଧାବଢ଼ି ହୁଏ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି, ପୁରୀରେ ତ ସେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି ଭିକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ମାଗନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଖବର ଦେଲେ ଆସନ୍ତି ଆମ ଘରଠୁ ନେଇକରି ଖାଇବାକୁ ନେଇକରି ବସନ୍ତି। କେତେକ ବାହାରେ ବସି ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ କେତେଜଣ ବି ନେଇକରି ପଳାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଏସବୁ 2 ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲା ଆମ ପୁରୀ ସଂଗଠନରେ। ତା ଆଗରୁ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେତେ ଜଣ ଡିଭୋଟି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ, ସେ କିଛି କିଛି ବକ୍ତୃତା ଦେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ଆଉ ୟା ପରେ ଆମର ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଲୋକ ସେମାନେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ଆସି ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାରାୟଣ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ହଲ୍ଟେ ଥିଲା ଜାଡ଼ୱାଣୀ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ସେଇଠି ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକିରି ସେଇଠି ଭଜନ ସେଣ୍ଟର କରାହେଲା। ସେଦିନ ସେଠିକି ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଭଜନ ଗାଆନ୍ତି। ସବୁଦିନ ତ ନୁହେଁ, ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଭଜନ ହୁଏ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ସେତେବେଳେ ବାଳ ବିକାଶଟା କେଉଁଠି ହେବ, ପୁଣି ସେଇଠି ହେଲା। ସେତେବେଳକୁ କେତେକ ଗୁରୁ ବି ବାହାରିଲେଣି, ସେଇଠି ବାଳ ବିକାଶ ବି ହେଲା, ଭଜନ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ବାଳ ବିକାଶ ତ ରବିବାର ହୁଏ, ଭଜନ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତେଣୁ ଭଜନ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ସେଠି ହେଇକି ତ ରହିପାରିବନି ପରମାନେଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାଗା ଖୋଜା ହେଲା, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆମ ମନ୍ଦିର ସାଇ ମନ୍ଦିର କରିବୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ହେଇଛି ସାଇ ସମିତି, ସେଇ ଜାଗାଟି ମିଳିଲା ପରେ ସେଇଠି ସବୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଯାହା ଯେମିତି ସେଠି ଘର ତିଆରି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ତ ମୋର ପୁଣି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତାପରେ ଚାଲି ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉ ମସିହାର କଥା? ଏଇଟା ସମୁଦାୟ ସେଇଟା ମୁଁ ତ ପୁରୀକି ଯାଇଥିଲି କେତେବେଳେ, ଭଦ୍ରକ ଆସିଲା ବେଳକୁ 79ରେ ଆସିଲି ଭଦ୍ରକକୁ। ତା ଆଗରୁ ସେଠି ପୁରୀରେ ଥିଲି। ଆଉ ଗୁରୁମା, ପୁରୀରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ବାଳ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଘରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମନସ୍ଥ କଲେ? ବାବାଙ୍କର ସମ୍ଭାଷଣ ସବୁ ଶୁଣିଥିଲି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବାବା କହିଥିଲେ ଯେ ମହିଳାମାନେ ହିଁ କେବଳ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁକା ଉପାୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ତ ଆମର ପୁରୀରେ ସେଣ୍ଟର ନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଆମ ଘରେ ହିଁ ନେଇକି କରିପାରିବି। ଯେତିକି ଜିନିଷ ଜାଣିଛି ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି କିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରିବି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଧ୍ରୁବ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଉ ବଡ଼ ମଣିଷଙ୍କ କଥା ସବୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ସବୁ କହେ। ତାପରେ କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବେ, କେମିତି ନିଜର ଦେହ ସବୁ ସଫା ରଖିବେ, ଆଖି ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବେ, ମାନେ ନଖ ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବେ, କ'ଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେବା ପାଇଁକା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ରେ କହୁଥିଲି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଜନ ଘର ନେଇଲୁ ଜାଡ଼ୱାଣୀ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ସେଇ ଉପର ଘରଟା ହଲ୍ଟା ଥିଲା, ସେମାନେ ଆମକୁ ଦିନେ ଦେଲେ ଭଜନ କରିବାକୁ। ସେଇଠି ବାଳ ବିକାଶ ହେଲା, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଭଜନ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏତକ ସବୁ ହେଲା ଭିତରେ, ୟା ଭିତରେ ଇଆଡ଼େ କେଉଁଠି ଭଜନ ଘର ଗୋଟେ କରିବେ ବୋଲିକା ପୁରୀରେ ସେମାନେ ସବୁ ଠିକଣା କଲେ। ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ଗୋଟେ କିଣା ହେଲା, ତାପରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ସମିତି ଅଛି, ସେଇଟା କଲେଜ ପାଖାପାଖି ଜାଗା। ତେଣୁ ସେଇଠି ଏବେ ସବୁ ଚାଲିଛି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏବେ ମୁଁ ତାପରେ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଗଲା, ଭଦ୍ରକ ଚାଲି ଆସିଲି। ଭଦ୍ରକକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଗଲା। ଭଦ୍ରକରେ ସମିତି ଥିଲା।
ଯାହା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ଭଜନ ଘର ଥିଲା। ଆମେ ସେଇଠି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 9 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷ ରହିଗଲି ସେଠି ଭଦ୍ରକରେ ଚାକିରିରେ। ତେଣୁ ସେଠି ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକା ମୋତେ ବହୁତ ସୁବିଧା ମିଳିଲା, ଆଉ ଏଇ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା ବି ବହୁତ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ମୋ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲାସ୍, ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ଟିଚର ଥିଲି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲାସ୍ ଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ଉପରବେଳି କ୍ଲାସ୍ ନଥାଏ। ମୋ ବେଗରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗିନି ଭଳି ସବୁବେଳେ ପକାଇଥାଏ, ହଁ କଲେଜ ବେଗରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ଯଦି କଲେଜରୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ମହିଳାମାନେ, ତେବେ ସିଧା ଆସେ ଘର ପାଖରେ କଲେଜଟା। ତେଣୁ ଘରକୁ ଆସିକିରି ଯାହା ଟିକେ ନାକୁ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକିରି ତାପରେ ବାହାରି ପଡ଼ୁ। 3-4 ଜଣ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ପଳେଇ ଯାଉ କେଉଁ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ। ଯେଉଁ ଗାଁଠି ଠିକଣା ହେଇଥାଏ ଆମର ସେଠି ସବୁତକ ସେବା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଇ ଗାଁକୁ ଯାଉ, ସେଇ ଗାଁରେ ଯାଇକିରି ମହିଳା କୋଚିଂ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନପଢ଼, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାତା କଲମ ନେଇକି ଦେଉ, ସିଲଟ ଖଡ଼ି ନେଇକି ଦେଉ। ସେମାନେ ସବୁ ଅକ୍ଷର ଫକ୍ଷର ସବୁ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିନ କେଉଁ ଦିନ କେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ବି ହୁଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରବିବାର ଦିନକୁ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ହୁଏ। ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ସେମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ସବୁତକ ଏସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କାମ ଦେଖିକିରି ବା ସେବା କାମ ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ଗାଁରେ ଭଜନ ସେଣ୍ଟର ହେଲା, ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ସଚିନନ୍ଦ ଭାଇ ଆମର ଥିଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭାଇ ବି ଥିଲେ ସେଠି, ସରକାରୀ ଚାକିରି ତାଙ୍କର ଥିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ସଣ୍ଡେକୁ ଠିକଣା କରିଥାନ୍ତି କେଉଁ ଗାଁକୁ ଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଟିକେ ଖବର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଆସିବୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ମିଟିଂ କରିବା। ଯାଇକରି ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। କରୁ କରୁ ଏମିତିକା 100 ହେଇଗଲା, 118 କି 120 ହେଇଗଲା ଭଜନ କେନ୍ଦ୍ର। ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ତ ବୁଲିଲେ, ସବୁ ରବିବାର ଦିନ ଗଲେ। ଆଉ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ନା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ସେଇ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକିରି କଲେ ସେଇଠି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ନିୟମ ଥାଏ, ସଂଗଠନ ଯେତେବେଳେ ନିୟମ ଆସିଯାଇଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଳ ବିକାଶ କରିବେ। ଯେଉଁଠି ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେବ ସେଠି ଗୋଟେ ବାଳ ବିକାଶ ସେଣ୍ଟର ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ବସୁ। ପିଲାମାନେ ଭଲ କଥା ଶୁଣିବ, ଭଲ ଜିନିଷ ତୁମକୁ କୁହାହେବ, ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ବସିବ। ଏଠୁ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରି ଦିଆଯାଏ ଯେ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସେଇବ ସବୁ ଏସବୁ। ତାପରେ ସିଲାବସ୍ ତ ସେତେବେଳକୁ ଆସିଯାଇଥାଏ, ନଥିଲା ଆଗରୁ ସିଲାବସ୍ ଆସିଯାଇଥାଏ। ବହି ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସେତେବେଳକୁ ବାହାରିଲାଣି, ଗଳ୍ପମଳା ବାହାରିଲାଣି, କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ଯାହା ଯେମିତି ବହିପତ୍ର କେତେବେଳେ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଦେଉ, ବା ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କିଣିକି ନିଅନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇକରି ସେଠି ସବୁ ବାଳ ବିକାଶ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ସଂଗଠନ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କଲା। ତାପରେ ଆମେ ଭଦ୍ରକରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମ ଘରେ ଯାହା ଯେମିତି ଆମେ ସାଧନା କରୁ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଳ ବିକାଶ ଆଣିଲି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଳ ବିକାଶରେ ଜଏନ୍ କଲେ, କ୍ଲାସ୍ କଲେ। ତାପରେ ଘରେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଯାହା ଯେମିତି ଭଜନ କରୁ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶାନ୍ତିକି ଯିବାକୁ ହୁଏ, ମୋ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବାହାର କରୁ, କିଏ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚାକିରିରେ ଥାଏ, ମୁଁ ବେଶୀ ଦିନ ଯାଇପାରେନି। ମୁଁ ସବୁତକ କାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍, ମୋ ଯେତକ ଲିଭ୍ ମୁଁ ସବୁ ରଖିଥାଏ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯିବା ଲାଗି। ପ୍ରଶାନ୍ତିକି ଗଲାବେଳକୁ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଟିକେଟ୍ କରିଥାଉ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ବି ଟିକେଟ୍ କରିଦେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁଥର ହେଲା ଯେ ବାବା ପାଦ ନମସ୍କାର ଦେବେ, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଟିକେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବନି, ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିକି ଷ୍ଟେସନରେ ରହିଲୁ, ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିଲୁ। ତାପରେ ବାବା କ'ଣ କଲେ, ମୋର ବହୁତ ମନ କଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଏତେ ଲୋକ ପାଦ ନମସ୍କାର ପାଇବେ କି ବାବା ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ ପାଦ ନମସ୍କାର ନେବେ, ଆଉ ମୁଁ ତ ନେଇପାରିଲିନି। ବାବା ଆସିକି ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ଏଇ ଦେଖ ନେ ପାଦ ନମସ୍କାର। ପାଦ ନମସ୍କାର ନେଲି, ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନେଲି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ସବୁ ସେତକ ଯାହା ଥିଲା ଆଶା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ନମସ୍କାର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଭଦ୍ରକରେ ରହିକିରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଯାହା ଟ୍ରେନିଂ, ତାପରେ କେମିତି ସବୁ କରାହେବ, ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର୍ କରିଦେଲେ ଏଜୁକେସନ୍।
डिस्ट्रिक्टर तो विभिन्न जगह को जाइकरी जहाँ सेठी गले कौन कौन क्लास नौछन किए कौन नौछन ताको सब देखा देखी करे कोठी भूलभाल होचे कौन होचे तापर आम ट्रेनिंग कलु ट्रेनिंग बाल विकास गुरु ट्रेनिंग से जो मैंने जो सब्जेक्ट विषय भल के जानी से टॉपिक दिया है सब खबर दिए से सब आसती क्लास नियंती आ कौन क्लास नियंती एमती ट्रेनिंग होकर बहुत भजन मंडली भी सेठी हो गला आउ ता संगे मध्य बाल विकास हो गला तापर किछि वर्ष किछि दिन नहीं सारा पर क्षीरमणि प्रधान था से स्टेट कोऑर्डिनेटर बाल विकास सी सेठू कहले मु बुझीपारि मो देह खराब है एबे तू बुझु एमती कथबार्ता कर मत कहले केमती बुझी एत बड़ जगह ओडिशा सारा कौटी केमती जीवी से प्रथम प्रथम तो समिति नथिला सब जगार ब्रह्मपुर थिला जटणी थिला आ भुवनेश्वर थिला एबे एठिक आसला पर तो देखला बेलू तो ओडिशार विभिन्न जगार आस्ते 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 सब जिले में कौटी केमती समिति है तेणु केमिति बुझी कौन कर मत गोटे चिंतार पड़गली तापर सेठू से जेथुर देले मत कि केटा बही देले इमोर्टाल हेरिटेज आ कौन कौन बही सब देले बाल विकास बही बालबदिनी गल्पमाला सब कहले ने एगुड़ाक नहीं पढ़ पढ़ी ट्रेनिंग केमती हम कौन हम मुझे ये कली आम से सीता लक्ष्मी लगे जड़े था से आंध्र सी आसते गोटे ट्रेनिंग है भद्रक तापर से आउ थे भुवनेश्वर को आसले मोर भद्रक ट्रांसफर है बालेश्वर बालेश्वर पुणी भद्रक आसली ये भद्रक आसली पुणी भुवनेश्वर आसलु भुवनेश्वर आसी रही भुवनेश्वर आसी रही नी से ट्रेनिंग हम बोलिका स्टेट ट्रेनिंग हम बोलिका आम डिसाइड है संगठन में केमी हम पुणी से गीता घोष था कालकाटा मुझे जानी थाए से तो चिन्हा परिचय गलानी प्रशांत थरुक थर जावासा करके डाकिली गोटे पिला को ठिकाना कली किशोर लेंका बोलिका सी आणव रखिलु छाड़ कौटी रे कौन करेंगे आम से किसी गेस्ट हाउस ना जान नी मु कौन करा हम तेणु मंजुला नानी मंजुला साहू घरे रूम थाए से कहले आम घर को नहीं आस ये रे मु रही सी रही आम गोटे रूम रे रहीलु तापर से ट्रेनिंग दे सारापर से पिलाटी नहीं फेरे कालकाटा जावाई ट्रेन बसईदेला से पड़े तेणु भारी कष्ट हो प्रथम मुझे क्या चिन्हनी आमती सब कार्यक्रम करवा ट्रेनिंग है तो फिर सब जिन दरकार ना आजिकल संगठन सब सुविधा हो गला कौटी रंधा हे कौटी किए खाइबे कौटी रे सब सुविधा हो गला से सब किसी सुविधा नाला तेणु गुरु मैंने आसवे ट्रेनिंग विभिन्न जगार आसवे से मैंने रे कौट रे कौन करेंगे सब थाए ना 2 दिन तो अंत तो 1.5 दिन कि 2 दिन तो ट्रेनिंग हम ना गोटे दिन तो नुह तेणु से मत बहुत कष्ट होता जहाँ हो से दायित्व रहीक मुझे खुशी मुझे जेहेतु बाबा जिनस नहीं लोक मान पाखे पहुँचेबार उपाय करी मुझे खुशी होकर कम रही स्टेट कोऑर्डिनेटर रही 95 पर्यंत तापर 95 पर रेणुका मिश्र आमर सोनपुर से अध्यापिका था एपट जेहेतु ऑफिस बियर सेपट आड़ कहीं नथिले आम स्टेट प्रेसिडेंट प्रमानंद पंडा ठिकाना कले सी पुणी बाल विकास दायित्वटा ने सी से नेले आ कौन मु किंतु बाल विकास नवा क्लास नवा कम छाड़ी न था मु नौ थाए जो कि क्लास मत सुविधा हम मुझे जाकि बाल विकास क्लास निए बाल विकास तो 3टा ग्रुप आमर 1 2 3 से तो प्री सभा दल ग्रुप 3 की प्री सभा दल कहला ये जहाँ हुए तो पुणी 1 2 3 ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 तापर प्री सभा दल तापर से सभा दल हे कि आ कौन गुरु हे कि सेवा दल हे प्रोजेक्ट था कौन कौन से प्रोजेक्ट ने आ करेंगे तेणु आमर जो मैंने गुरु होगा इच्छा कले से गुरु तापर हेले सब केतक सेवा दल हेले केते जन पाठ पढ़ी किए कौन चाकरी करने पड़े तेणु आम जो देखू जे ये पिलाटी गुरु हाँपाई ठीक अच्छे ताकू कहू तू क्लास अटेंड कर विभिन्न क्लास से माने पुराणा गुरु क्लास अटेंड करती
ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି କେମିତି କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ତାପରେ ଯାହା ଯାହା ଆମର ଅଛି ନିୟମ ତାକୁ କରନ୍ତି। ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ତ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ତାପରେ ନିଜେ ବି ନେବେ କେତେବେଳେ କେମିତି କ୍ଲାସ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କାହାର ଖେଳରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କାହାର ଭଜନ ଗାଇବାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କାହାର ବେଦ ଶିଖାଇବାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଯାହାର ଯେଉଁଟାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେଟା ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି। ନେଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଡକା ହୁଏ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସି ବସି ଦେଖନ୍ତୁ। ନହେଲେ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଉପରବେଳା ଯେଉଁଦିନ ସୁବିଧା ଥାଏ ତାଙ୍କ ଘରମାନଙ୍କୁ ଯାଇକରି ପିଲାମାନଙ୍କ ଖବର ନିଅନ୍ତି। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମିଟ୍, ସେଟା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମିଟ୍ କରାହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡକା ହୁଏ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମାନେ ମେ ମାସ 6 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍। ସେଇ ସମୟ ଗୁଡ଼ାକରେ ସେ ଆମେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେଜଣ ଗାଇପାରିବେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରାହୁଏ। କେଉଁମାନେ କହିପାରିବେ, କେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିକିରି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଡାକିକିରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହୁଏ। ନା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ବାଲ ବିକାଶର ଯାତ୍ରାଟା ତ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ବାଲ ବିକାଶ ଥିଲା ଆଉ ଆଜିକା ସମୟରେ ଯେବେ କି ମାନେ ବହୁତ ବେଶୀ ଲକ୍ଷ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଲକ୍ଷ ବାଲ ବିକାଶ ଥିଲା ହେଇଗଲାଣି ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲାଣି। ହେଇସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ କନଫରେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ କଲୁ ଭଦ୍ରକରେ, ସେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କଲୁ ସେତେବେଳେ ମିରାକିଲ୍ ହେଲା। ମିରାକିଲ୍ ହେଲା ମାନେ ଏକେ ତ ବଡ଼ ଫଟୋ ନଥିଲା, କଟକରୁ ସଚିନନ୍ଦ ଭାଇ ନେଇକରି ଯାଇକରି ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ରଖିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଜନ ଗାଇକରି ତାପରେ ଟକ୍ ଫକ୍ ଥାଏ ଏମିତି ସବୁ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ମାଳଟା ପିନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଖାଲି ଝୁଲିଲା ପକେଇକି, ଏତେ ପବନ ଫବନ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲିଟାରେ ତ ସେ ଝୁଲିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଟାଉନ୍ର ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସିକି ଜୁଟିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଭୂତି ମହୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଫଟୋରୁ ସବୁ ଝରିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ, ସେମାନେ ବି ଦେଖିଲେ, ସବୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଆମର ସେଠି ଯେଉଁ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ତିଆରି ହେଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ଏଇମାନେ ସବୁ ଯାଇକି ଦେଖିକିରି ତାକୁ ସବୁ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ସତ୍ୟସାଇ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଏଠିକି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତା 8ମ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଲା। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫିସରେ ଆମର ସେଇ ଭଦ୍ରକରୁ ଅନେକ ପିଲା କାମ କରନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫିସରେ। ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିଲା, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ରିଟାୟାର କଲି ବି ବାଳ ବିକାଶ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆସିକି କ୍ଲାସ୍ ବି ଯେଉଁଠି ଯାହା ଦରକାର ହୁଏ, ଟ୍ରେନିଂ ଯେଉଁଠି ଯାହା ପଢ଼େ ଯାଏ, ଟ୍ରେନିଂ ଦିଏ ନିଏ, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲେ। କ'ଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେଇଟାକୁ ବାବା କହିଥିଲେ ସଚିନନ୍ଦ ଭାଇକି ଯେ ଏଇ ଥିମ୍ଟା ରଖିବ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ କନଫରେନ୍ସଟା। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ପ୍ରେମ ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ସଂଗଠନ। ସବୁତକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ହିଁ ରହିଲେ ସଂଗଠନ ଗ୍ରୋ କରିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି, ବାବା ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେବା ସଂଗଠନ, ସେବା କାମଟି ବି ରହିବ। ସେବା କାମ ବି ପ୍ରେମର ସହିତ ସେବା କରିବା ଭାବେ ଏଇଆ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ବାଲ ବିକାଶର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇ ବର୍ଷକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷକୁ ବାଲ ବିକାଶ ଇୟର ହିସାବରେ ନିଆଯାଇଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ 3 ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାମାନେ ହେଲେ କି ପ୍ରି ସ୍ୱାଦେଲ ପିଲାମାନେ ହେଲେ, ୟୁଥ୍ ମାନେ ହେଲେ କି ପେରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ହେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଉଛି କି କେମିତି ସମସ୍ତେ ବାଲ ବିକାଶର ସ୍ରୋତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବେ। ତ ଆଜିକା ସମୟରେ ଯଦି ଜଣେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଗୁରୁ, ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ବାଲ ବିକାଶ ଗୁରୁ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ସେ କ'ଣ କଲେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ବାଲ ବିକାଶ ଗୁରୁ ହେଇପାରିବ? ଆଗ ନିଜକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ହବ। ନିଜେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ ହିସାବରେ ସମାଜରେ ଗଣା ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲୋକ, ମୋତେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିଲେ ବି କହିବେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲୋକ। ତେଣୁ ଭଲ ଦେଖିବା, ଭଲ ଶୁଣିବା, ଭଲ କରିବା, ଭଲ କାମ କଲେ ସମସ୍ତେ ସେଠୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି ହେବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଛାଡ଼ିବେ, କ୍ଲାସ୍ରେ ଛାଡ଼ିବେ, ନେବେ, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିବ। ଆଉ କ'ଣ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ହବ, ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସେବା କାମରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି କରିବେ। ସେବା କାମ ବି କିଛି କିଛି କରିବେ, ଯେ ଖାଲି ଗୁରୁ ହେବେ ତା ନୁହେଁ, ବେଳେବେଳେ ସଂଗଠନ ସବୁ ସେବା କାମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ। ଯାହା ଯାହା ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ସବୁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯାହା ସମୟ ବଳିବ
ସେତେବେଳେ ଯାଇକରି କେମିତି ସଂଗଠନର କାମ ଟିକେ କରିବୁ କି ପଢ଼ିବୁ କି ଟିଚିଂ ଏଡ୍ ତିଆରି କରିବୁ ଯାହା ଯେମିତି ହେଲେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ଜଣେ ସିନିୟର ବାଲ ବିକାଶ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯଦି ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ବି ଯାଇକି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ହଁ ଦେଖି ବହୁତ ଦେଖିକି ସେ ଜିନିଷ ସବୁ କରି ଶିଖିଯିବେ ଆଉ। କରିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ଗୁରୁରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବେ। ହୁଁ। ଗୁରୁମା ଆପଣ ତ ହେଉଛି ଚାକିରି କରିଥିଲେ ତ ମଉସା ବି ସଂଗଠନ ସହିତ ମାନେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଜଣେ ଜାଣିନଥିବେ ମୁଁ କହିଦେବି କି ମଉସା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ହରିକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଯିଏକି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସଂଗଠନର ଆଗରୁ ଏବଂ ତା ବ୍ୟତୀତ ବି ମଉସା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସ୍ ବେୟରର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ହୁଁ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣ ବି ସବୁବେଳେ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ମଉସା ବି ସବୁବେଳେ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ହଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ରହିଛି ତା ସହିତ ସାଂଗଠନିକ ଜୀବନ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ ତା ସମନ୍ୱୟତା ଭିତରେ କିପରି ଚଳିଥାଏ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ? ମୋର ରେଷ୍ଟ ବୋଲିକା କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କେଉଁ କାମରେ ହେଲେ ରହିଥାଏ। ଯଦି କଲେଜ ଚାକିରି ତ ଅଛି ସେଇଥିରୁ କିଛି କିଛି ଛୁଟି ରଖିଥାଏ ଯେଉଁଟାରେ ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯିବି ବୋଲିକା ଆଉ ବାକିତକ ସମୟ ସବୁ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଯେତେକ ଆମ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ସେଠି କିଛି ସେବା କାମ ଦଉ। ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭଜନ ଫଜନ କରାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ପିଲାମାନେ ବସିକିରି ଭଜନ କରୁ। ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସବୁ କାମରେ ରହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅ ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେ ତାର ଯୋଉଠି ଚାକିରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମିତି ଖୋଜିକି ଯାଏ ଆଉ ସେଠି କରେ। ମୋ ଝିଅ ଡାକ୍ତର ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠି ଯେମିତି ସେବା କାମ କରିବାକୁ ଜୁଟିଲା ସେ କରେ ଏବେ କେନିଆରେ। ଆଉ ସାନ ପୁଅ ସେ ଯୋଉଠି ଆମର ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଆମେ ରହୁଛୁ ତେଣୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉଠି ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ କି ଆଉ କ'ଣ ତିଆରି ହେବ ସବୁ ଆସି ମାଗନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତି। ଇଏ ଆଗେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ଏବେ ତ ଚାକିରି କରୁନି ତାର ସିମେଣ୍ଟ ଛଡ଼ ଏସବୁ ବ୍ୟବସାୟ କରେ ଏଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଶସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଜୁଟେଇ ଦେବ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବିନା ପଇସାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବ ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସବୁ କରନ୍ତି ସଂଗଠନ ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର। ତାପରେ ଆମ ଘରେ ମାସକୁ ଥରେ ଲେଖା ଭଜନ ହୁଏ ସବୁ ଡିଭୋଟି ମାନେ ଆସନ୍ତି ଭଜନ କେତେ ଲୋକ 25-30 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆସନ୍ତି। ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଗୁରୁମା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିବ ତ ତା ଭିତରୁ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ନିକଟର ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆମେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଲୁ ନା ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲାଣି ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହିଥିଲା କେବଳ ତାକୁ ନର୍ସମାନେ ଯିବା ଆସିବା ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଦେଖା କଲୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖା କଲୁ ସେ ଉପର ରୁମ୍ରେ ଆମକୁ ଚାହିଁକିରି ଦେଖାଦେଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ହେଇପାରିବନି ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଯେ ଭଗବାନ ତୁମେ ତା କଥା ବୁଝ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଭୋଟି ଯିଏ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା ଭଗବାନ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ମୋତେ ଯେମିତିକା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛ ସେ ପିଲାଟି ଦେଖ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତିକା ଚିକିତ୍ସା କର। ଛୁଆ ଭଲ ହେଇଗଲା। ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ସବୁ ଶୁଣିକିରି ସେ ବି ଭଲ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଫେସର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଲି ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଭଗବାନ ମୋତେ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଖ। ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ମେମ୍ବର କରିକି ସେଇଠି ରଖିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଥା ମାଗିଛି ମିଳିଛି। ମୋର ଆଉ ଦୁଃଖ ବୋଲିକା କିଛି ନାହିଁ ସବୁତକ ଭଲରେ ସବୁ ସମୟ କଟିଛି ହେଲା। ଆଉ ପୁଣି ଏଠି ରହିଲି ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରୁ ତ ରିଟାୟାର କଲି 2001ରେ 2001 ବେଳକୁ ରିଟାୟାର କଲି। ସେବେଠୁ ଏ ତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି 25 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ସଂଗଠନ ଛାଡ଼ିଛି। ସଂଗଠନରେ ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ସବୁଦିନ ରହିଛି। ଭଜନକୁ ଯାଇପାରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସବୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଭଜନକୁ ଆମ ୟୁନିଟ୍ ଭଜନ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲେ ସାଇ ଜନନୀରେ କି ଶାନ୍ତିନିକେତନ ସମିତିରେ ହେଲେ ସେଠିକି ସବୁ ଯାଇକରି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି ସେଇଥିରେ ମୋର ଖୁସି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆମର ପୁରା ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ ବୁଝିବେ। କରିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁମା ଏହା ସହିତ ତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପାଖାପାଖି ଅନ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁଣି।
ଶେଷରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ଆଜିର ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମିରାକଲ୍ ଦେଖିଲି, ଏ ଭଗବାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ମହୁ ବିଭୂତି ସବୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ଘର ମଧ୍ୟ କେତେ ଥର ହେଇଛି, ଭଦ୍ରକରେ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ଏଠି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଆମେ ରହିଛୁ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ବି ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସବୁଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶରୀର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଗଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏଠି ନଥିଲି, ଝିଅ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି କେନିଆ, ସେଠି ରହିଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିପାରିନଥିଲି ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ ତ ଏଇଠି ଥାଏ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ। ଭଗବାନ ଦେହ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସବୁଆଡ଼େ ବିଭୂତି ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭୂତି ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ଯେ ନାଇଁ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକା ନାହିଁ, ଶରୀରଟା ନାହିଁ, ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ କଥା ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ତେଣୁ ନାମ ସ୍ମରଣ କାମଟା ରଖିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି ବସିକି ଲିଖିତ ଜପ କରୁଛି। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଗଲେ ଯେଉଁଠି ଭଜନ ହେଉଛି, ଆମ ସେଣ୍ଟର ଫେଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁଠି ଭଜନ ହେଉଛି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲିଖିତ ଜପ କାମଟା ମୁଁ ରଖିଛି। ଲିଖିତ ଜପ ଖାତାରେ ସବୁ ଲେଖିକି ଯେତେବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଏ ସେସବୁ ମାନେ ସଂଗଠନକୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର ଯେମିତି କରିବେ। ବିଭୂତି ପ୍ୟାକେଟ୍ କରନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଥିଲା କି ଆପଣ ଯେମିତି ନାମସ୍ମରଣରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସଟା ରଖି ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରୁଛୁ କି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିକି କରିବାର ଅଛି। ଖାଲି ତ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଆମେ ସେଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଗି ରହିଥାଉ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଯାଉଛୁ ଲାଗିଛୁ ଆଉ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କିପରି ବାଳ ବିକାଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ସଂଗଠନର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଇଛି, ସେଇ ଦିଗରେ ଆମକୁ ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଅନେକ ଘଟଣାବଳୀ, ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ, ଏ ସମସ୍ତ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘ 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ, ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ନିରାମୟ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ। ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଆମ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତାର ଭେଟି ଆପଣ ଆସିଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଥରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭେଟି ମିଳିଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି। 2022 ମସିହାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇକରି ସେଇ କୁଲବନ୍ତ ହଲରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିଥିଲି। ଆଜି ତମମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଇଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଥିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଆଶା କରୁଛୁ କି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକମାନେ, ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ତ, ଆଉ ସେଟା ତ ଆମ କାହା ପର୍ସନାଲ କାରବାର ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ସେ ତ ପୁଣି ଥରେ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଆଜି ଆସି ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବାରୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ଭଗବାନଙ୍କର ଗାଥା ଶ୍ରବଣ କରିଥିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହେଉ ଏବଂ ସାଇମୟ ହେଉ। ଗୁରୁମା, ଚାଲନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓ ଶାନ୍ତେ ଶାନ୍ତେ ଶାନ୍ତେ। ସାଇରାମ।